Brothers and sisters, 형제 자매 여러분, my dear Christian and non-Christian, 신자, 우리 비신자, 사랑하는 여러분, It's a fine day today. 오늘도 참으로 좋은 날입니다. Through this global prayer meeting, 바로 이 기도회, 말씀 시간을 통해서 we really want to restore my soul, your soul, our soul and our body. 우리의 몸과 영혼이 회복되는 시간이 되시기를 바랍니다. Today's message is Esther chapter 2. 오늘은 에스더서 바로 2장 이 본문을 I will read. 제가 읽어드리겠습니다. Korean language, 바로 한국말로 읽어드립니다. 그 후에 아하수에로 왕의 노가 그침에 와스디가 그가 행한 일과 그에 대하여 내린 조서를 생각하거늘 왕의 측근 신하들이 아뢰되 왕은 왕을 위하여 아리따운 처녀들을 구하게 하시되 전국 각 지방의 관리를 명령하여 아리따운 처녀를 다 도성 수산으로 모아 후궁으로 들여 궁녀를 주관하는 내시 해계의 손에 맡겨 그 몸을 정결하게 하는 물품을 주어 주게 하시고 왕의 눈에 아름다운 처녀를 와스디 대신 왕으로 삼으소서 하니 왕이 그 말을 좋게 여겨 그대로 행하니라. 아멘. Today's message title is The Emptiness of Power. A Night of Regret. 오늘 아침에 바로 이 제목을 이 권력의 공허 그리고 이 후회의 밤이라는 제목을 잡아보았습니다. Have you ever felt that emptiness after your anger cooled down? 여러분 좀 어떻습니까? 여러분의 이 분노가 가라앉은 다음에 공허가 찾아오는 것을 느끼실 때가 없습니까? When the emptiness passes, why does the heart feel even more hollow? 여러분, 이 감정이 지나가고 나면 왜 내 마음이 비게 되는 것일까요? Until now, we research fear writing law. 우리는 세 번의 메시지를 통해서 바로 이 두려움이 법을 만들었다는 것을 알게 되었습니다. And laws becoming violence. 그런데 그 법이 바로 이 폭력이 되어진다는 것이죠. Today message is we see what happens next. 그렇습니다. 오늘 우리는 본문을 통해서 그 다음에 어떤 사건이 일어나고 있는지를 보게 되는 것입니다. The law has been made, but the real problem is still not solved. 여러분 분명히 법은 만들어졌지만은 그런데 참된 이 문제는 해결되지 않았다라는 사실입니다. Today's text is short Esther chapter 2 from verse 1 to 4. 오늘 본문도 상당히 좀 짧은 내용이지요. Yet it reveals the human heart with precision. 그렇습니다. 바로 이 본문은 짧지만 바로 인간의 마음은 이 본문을 통해서 우리에게 보다 꼼꼼하게 보여주는 것을 알게 됩니다. Power can do many things, but it can't defeat regret or emptiness. 여러분 이 권력이 참 지금 많은 일들을 할 것처럼 보이지만 그런데 그 권력은 이 후회와 공허를 이길 수가 없다라는 사실입니다. The next begins like this. 본문은 이렇게 시작이 되죠. Later, when King Ahasuerus' fury had subsided. 그렇습니다. 이 왕이
지금 이 분노가 이 가라앉게 되고 난 뒤에 the anger passed, the wine wears off. 그렇죠. 이 화도 좀 가라앉았습니다. 그리고 또 이 술 기운도 좀 이제 사라졌습니다. Then the king remembers what she did and the decree he made. 그 왕은 생각하게 됩니다. 와스디가 왜 그렇게 행동했을까? 그리고 아울러 자기가 내렸던 이 조서, 법조항에 대해서도 생각하게 됩니다. This is painfully realistic. 이것이 상당히 사실은 고통스러운 현실이지요. 왜냐하니까 지금 와스디를 패했으니까요. In anger, we think the world must move according to our will. 여러분, 이 분노할 때에 우리는 나의 의지대로 모든 것을 할 수 있다, 이렇게 생각할 때가 많습니다. But when anger cools, when remains in the memory, what have I done? 그런데 이 화가 좀 가라앉고, 그리고 또 이제 내가 행했던 일을 좀 기억하면서는 내가 왜 그 일을 행했지? 라고 후회한다는 것입니다. Here we see a human tragedy. 그렇습니다. 바로 여기에서 인간의 비극이 드러나고 있습니다. The king has an empire, power, and even love, yet his heart is empty. 그렇습니다. 왕은 이 제국을 가졌죠. 그리고 이 권력을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 그는 법을 마음껏 제정할 권세가 있지요. 그런데 그의 마음은 비어 있다라는 사실입니다. Why is that? Desires can be satisfied for a moment. 왜 그럴까요? 여러분, 이 욕망은 잠시는 이 채워지는 것 같지만은 but the heart can be filled with the human kingdom. 그런데 이 사람의 마음은 바로 이 마음의 왕국으로도 채워지지 않는다라는 사실입니다. Haven't we all felt that? 여러분도 좀 비슷한 경험을 하실 때가 있지 않습니까? Getting what we wanted, yet still feeling empty. 그렇습니다. 내가 원하는 것을 가졌음에도 불구하고 내 마음이 비어져 있다는 사실을 발견하게 됩니다. That emptiness doesn't ask for more. It asks for something different. 여러분, 우리의 빈 마음은 더 많은 것을 요구하지는 않지만은 이제 또 다른 것을 요구하게 된다는 것입니다. Then the servants offer a solution. 여러분, 이 신하들이 이 대안을 사실 제시했습니다. Let beautiful young virgins be sought for the king. 왕이여, 더 젊고 아리따운 처녀로 대신하십시오. They suggest covering one wound with more people. 그렇습니다. 바로 그들의 제안은 한 여인의 상처를 또 다른 사람으로 덮어버리자는 제안이었습니다. Here is another reality of the world. Instead of healing wounds. 그렇습니다. 여기에 이 세상의 방법을 하는 또 하나의 이 지금 현실을 보는데요. 바로 세상의 상처를 치유하는 대신에 The world offers substitute. 그렇습니다. 바로 이 상처를 대신하는 방법을 그들은 제안했던 것입니다.
not restoration, replacement. 회복이 아니라 바로 이 교체였습니다. 근본적인 문제 해결이 아니라 다른 것으로 좀 채워 넣으려고 했다는 사실입니다. And they institutionalize the plan. 좀 단어가 어렵네요. institutionalize. 예. 사람들은 이 계획을 제도화시킵니다. Gathering young women across the empire, bring them into the harem, 이 후궁이네요. 보니까 harem. 바로 이 젊은 여인을 바로 이 제국의 후궁으로 들여드린다는 거죠. And make the one who places the king the next king. 그렇습니다. 바로 이 다음에 왕으로 대체해서 이 후궁을 더 드리고 있습니다. This moment is ethically heavy. 여러분, 이 순간은 윤리적으로는 굉장히 무거운 주제입니다. One woman's removal becomes system. 한 여인의 이 폐위, 지금 이 와스티가 지금 왕후가 폐위되지 않습니까? Becomes a system that disputes many women's lives. But Esther does not stop here. 그런데 바로 이 왕후를 폐위한 이것은 수많은 이 여성의 삶을 흔든 바로 제도가 되어졌습니다. 그런데 에스더는 여기서 그치는 것이 아니라는 것입니다. Here is the perspective we must hold. 여기에 우리가 붙들어야 할 이 관점이 있습니다. God is not approving this system as good. 하나님은 바로 이 제도를 그렇게 좀 인정하지 않습니다. Yet even through distorted history, 이 왜곡된 역사라 할지라도 God carries out his providence to preserve his people. 하나님은 이 왜곡된 역사 속에서도 이 자기 백성을 보존하시는 섭리를 이루신다는 것입니다. 예, providence, 섭리, to preserve his people. 그의 백성들을 이 보존하는 섭리를 이루어 가신다라는 사실이죠. Again, God's name does not appear. 또다시 하나님의 이름은 전혀 등장하지 않습니다. But we are learning. God does not use only clean roads. 하나님은 깨끗한 길 위에서만 일하시는 분이 아니라 He makes a way even through tangled roads. 헝클어진 길, 이 twisted road, 이 왜곡된 바로 그 길 위에서도 하나님은 역사하신다라는 사실입니다. The servant's plan is the world's method. 바로 이 신하들의 방식은 아주 세상적인, 당연하죠. 세상적인 방식이었습니다. Cover emptiness. 빈 마음을 덮으려고 했죠. With more, 더 많은 것을 가지려고 했습니다. newer, 새로운 것을 가지려고 했고요. And more exciting thing. 좀 더 자극적인 것을 가지려고 했습니다. But emptiness does not disappear through
substitute. 그렇습니다. 바로 이 빈 마음은 바로 이 대체물로 채워지지 않는다라는 사실입니다. 오늘 여러분의 삶 속에서 무언가를 이걸 대체해서 들고 왔습니다. 그런데 사실은 cannot satisfy. 만족할 수가 없는 거지요. We do the same. 우리도 비슷한 경험을 하지요. We cover loneliness with work. 우리는 일로서 우리의 이 외로움을 좀 덮어버리려고 합니다. Anxiety with shopping. 쇼핑으로 이 근심을 좀 드러내려고 하지요. Emptiness with endless scrolling. 바로 우리의 허전함을 영상이나 이 스크린으로 덮어버리려고 합니다. Yet the soul becomes drier. 그런데 우리의 영혼은 더더욱 이 건조하게 되는 것을 발견합니다. Jesus did not come as a substitute. 그런데 예수님은 바로 이 대체물로서 우리에게 오지 않으셨다는 사실입니다. He came as God himself. 그는 바로 하나님 그 자신으로 우리에게 오셨습니다. In the end, only God can fill the emptiness of the human heart. 바로 이 유일하신 그 하나님께서 인간의 마음에 이 공허함을 채우실 수가 있다라는 사실입니다. What remains after your anger cools down? Regret, emptiness. 여러분은 좀 어떻습니까? 이 분노가 가라앉은 이후에 여러분의 감정이 어떻습니까? 후회입니까? 아니면 공허입니까? That realization I went too far. 아주 현실적으로 나는 좀 멀리 떠나고 싶어. 여러분 좀 그렇습니까? Today's passage seems to say, 오늘 메시지는 이렇게 말하는 것처럼 보입니다. When we decide in emotion, once the emotion pass, 우리가 이 감정을 이 어떤 한 결정을 내리고 나면은 그 감정이 좀 분노가 사라질 것 같지요. 그런데 사실은 여러분 left broken, 이 깨어짐은 여전히 남는다라는 사실인 것입니다. So we need a deeper rule. 우리는 좀 더 깊은 그런 또 하나의 법을 필요로 합니다. The Holy Spirit rule over our heart. 그런데 여러분, 바로 이 성령님은 우리의 이 빈 마음을 채워주시고 넘어서신다라는 사실입니다. What emptiness am I covering? 대체물로 채우려고 하는 것은 무엇입니까? What is may go to substitute? 바로 여러분의 이 대체물은 어디로 가는 것입니까? 무엇을 하는 것입니까? When my emotion rise, what decision do I make too quickly? 그렇습니다. 바로 이러한 나의 이 감정이 일어날 때에 여러분은 재빨리 어떤 결정을 하십니까? And after the emotion pass, what fruit do those decisions produce? 여러분들이 그 감정이 사라진 이후에 어떤 생산적인 바로 열매를 얻기 위해 결정을 내리십니까? Am I trying to heal someone or replace them? 나는 어떤 사람을 아니면 어떤 대체물로 지금
바꾸려고 하고 있습니까? Am I seeking restoration or simply sweeping people out? 아니면 나는 또 다른 회복을 위해 어떤 대체물을 찾고 있습니까? Today, God invites us. 오늘 여전히 하나님은 우리를 초대합니다. Turn from the path of substitutions to the path of true healing. 이 대체물의 길로부터 참된 바로 힐링이 있는 그 길로 돌아서도록 우리를 요청합니다. Even where relationships and hearts are broken, he says, you can begin again. 우리의 마음이 깨어지고 우리의 마음이 바로 무너졌을 때 하나님은 너는 새롭게 시작할 수 있어 라고 말씀하신다는 것입니다. Jesus does not mock our emptiness. He says, come to me, all you who are weary and burdened. 그렇습니다. 우리 주님은 우리의 이 빈 마음을 지금 무시하지 않습니다. 조롱하지 않습니다. 바로 그분은 나에게 오지 않겠니? 수고하고 무거운 그 짐들을 좀 내려놓지 않겠니? That invitation is not just for church people. It's for life with non-Christian. 여러분, 이 초청은 단지 크리스찬들만을 초대한 것이 아닌 우리 모두를 초대한 것입니다. If you feel empty today, you can confess. 오늘 여러분들이 여러분의 마음에 이 공허함을 느낀다면 여러분은 고백드릴 수 있습니다. Lord, I don't want to live by substitutes. 주님, 좀 내가 이 대체물에 의해 사는 사람이 되지 않기를 원합니다. Rule me and fill me. 저를 좀 다스려 주시고 저를 좀 채워 주시기를 바랍니다. That confession is the beginning of the gospel. 여러분, 바로 이 고백이 복음의 시작점이라는 것입니다. Here is today's one-line gospel. 오늘 전했던 이 복음의 한 줄 요약이 이것입니다. Substitutes only cover emptiness, but Jesus truly fills it. 대체물이 그 공허를 덮어버릴 것 같지만은 오직 예수님만이 여러분의 마음을 채워줄 수가 있습니다. If you want, pray like this. 여러분이 원하신다면 그렇게 기도할 수 있습니다. Oh Lord, I have covered my emptiness with substitutes. 주님, 좀 제가 이 나의 빈 마음을 어떤 대체물로 좀 채우려고 했습니다. Have mercy on me and fill my heart. 저를 좀 긍휼히 여겨주시고 저의 마음을 좀 채워주십시오. Rule my life not by emotions but by your spirit. 나의 감정이 아닌 바로 당신의 이 영으로 좀 나를 다스려 주십시오. We pray in the name of Jesus Christ. 바로 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분, 우리는 지금 에스더스를 계속해서 보고 있는데요. From now, I want to share with Korean. 지금부터는 좀 한국말을 좀 더 많이 사용하게 됩니다. 지금 엄청난 권력을 가진 왕, 그리고 인도로부터 구스까지 이 페르시아의 아하수에로 이 셀크스 왕의 이야기죠. 그런데 127 동안 잔치를 벌였고 또 그것도 모자라 그 뒤에 7일을
더 잔치를 벌였는데 바로 아름다운 왕후 와스티를 사람들에게 보여주기를 원했죠. 이 과시하고 싶었습니다. 그런데 이 와스티가 나는 그런 대체물이 전시용이 되기 싫어요 하고 안 왔죠. 왕이 분노했습니다. 그리고 신하들을 불렀죠. 야, 왕후가 오지 않는다. 어떻게 하면 좋겠느냐. 그러니까 신하들이 왕이여, 그것은 왕에게만 잘못한 것이 아니라 한 국가 전체, 바로 우리의 모든 아내들이 남편을 무시한 처사입니다. 그렇게 될 것입니다. 여러분, 한 개인의 잘못을 국가 전체로 가져온다는 것입니다. 여러분, 지금도 이런 일들은 일어나고 있습니다. 그런데 지금 대안을 제시하죠. 왕이여, 더 아리따운 처녀들 많습니다. 그 처녀를 택해서 새 왕후를 맞아들이십시오. 참 그럴듯하게 보였거든요. 그래, 너의 말이 맞아. 그렇게 하자. 왕이 결정을 내렸던 것입니다. 여러분, 때때로 이 술기운은 우리의 판단을 흐리게 만듭니다. 그리고 잘못된 결정을 하게 됩니다. 또 그것을 합법화시키기 위해서는 잘못된 법, 여러분, 제도를 만들어냅니다. 어떤 한 회사의 사장이 이 밤에 또 실수를 했습니다. 그런데 이것을 덮어버리기 위해서는 뭐 해야 됩니까? 다른 걸 대체해야 되는 것입니다. 그런데 그것을 지금 대체하기까지 생각하니까 사실 후회스럽죠. 그런데 이미 지금 일은 벌어졌고 길이 없습니다. 오늘 지금 이 내용이 바로 그러한 내용입니다. 오늘 우리 인간들은 사실은 크든 적든 자기의 실력을, 자기의 이 권력을 좀 과시해 보고 싶습니다. 이것이 인간의 본능입니다. 내 안에 조금만 좀 좋은 게 있어도 자랑하고 싶거든요. 얼굴도 자랑하고 싶고, 옷도 자랑하고 싶고, 가방도 자랑하고 싶고, 구두만 하나 사도, 제가 좀 요새 미국 갈 때 사려고 신으려고 샀던 이 구두가 참 괜찮아요. 사실 그거 즐겨 신거든요. 왜 그렇습니까? 편리하기도 하지만 좀 자랑하고 싶은 마음도 있거든요. 이 손녀가 아주 이쁘단 말이에요. 그럼 어떻습니까? 자랑하고 싶어요. 이것이 인간의 욕구입니다. 그런데 자랑 그 자체가 나쁜 건 아니죠. 그런데 문제는 그걸 넘어서는 과시입니다. 이 교만이 오는 거죠. 자랑이 지나쳐서 또 다른 잘못된 법을 만들어내는 것입니다. 이것이 바로 인간이라는 것이지요. 오늘 지금 아하수에로 왕이 그런 자리에 처했습니다. 그런데 그러면은 이것이 오늘 현실의 법이라면은 하나님은 인간의 왜곡된 역사, 잘못된 시스템, 그 법 속에서도 그 하나님의 백성들을 보존하신다라는 것입니다. 이것이 하나님의 섭리입니다. 오늘 여기에 지금 많은 분들이 좀 참여하게 하려면은 제가 자꾸 좀 덧붙여야 됩니다. 이름도 좀 불러야 됩니다. 그러다 보면은 진정한 하나님의 말씀의 전달이 좀 어렵거든요. 그래서 사실은 좀 자제를 하고 있습니다. 주님, 좀 말씀 자체의 매력을 느끼는, 말씀 자체를 좋아하는, 그냥 지금 대체물이 아닌 이 본질을 좀 좋아하는 사람들이 바로 이 방송으로 좀 들어오도록 축복해 주십시오. 사실 그렇게 기도합니다. 아울러 자주 들어오시는 분들은 개인적으로 오늘도 바로 이 방송하기 전에 그렇게 좀 기도합니다. 하나님, 우리 강인철님, 해피님, 우리 창문님, 하나님, 또 김성일님, 또 알렉스님 축복해 주시길 바랍니다. 사실은 이제는 그 이름들이 좀 기억이 나거든요. 그러니까 꼭 여기서 제가 기도하는 것처럼
여러분에게 말하지 않더라도 저 목사님은 내가 자주 들어가니까 기도해 주시는구나. 여러분 그렇게 믿으셔도 괜찮습니다. 또 그렇게 계속해서 기도하고 싶습니다. 저는 사실 1996년에 교회를 개척해서 한 30년간 재밌게 사실 교회를 했습니다. 지금 재개발된 둔촌 주공 아파트 안에서 이 전세를 내서 여러분 거기 상당히 비쌌거든요. 돈 한 푼 없이 돈 10만 원 가지고 교회를 개척해서 25년을 거기에서 좀 보냈습니다. 그런데 저게 지금 재개발되는 바람에 제가 좀 미처 다른 장소를 얻을 만큼 준비를 좀 못했던 것 같습니다. 그리고 나오고 나니까 결국은 제가 좀 사역할 만한 장소가 마땅치를 않았죠. 근대 쪽에서 유학생 사역을 위해서 한 1년간 또 열심히 해봤습니다. 한계를 느꼈다기보다는요, 그때 제안이 들어왔습니다. 아빠, 한번 미국 가세요. 사실 큰아들의 제안이었어요. 뭐 지금 개척교회 하니까 뭐가 있습니까? 그런데 자기가 아빠의 일정 기간 기금을 대겠다는 거죠. 후원금을. 그래서 사실은 미국으로 LA로 갔습니다. 석 달을 있는 중에 또 영어 교실에도 참여하고 그 다음에 제가 원하는 교회들도 많이 방문했습니다. 제게 있어서 상당히 중요한 이 안식년이 되어졌습니다. 여러분 우리 모두에게는 사실 안식이 필요하죠. 하나님께서 바로 이 안식일 주일을 우리에게 주신 이유가 여기에 있습니다. 하나님과의 교제를 통해서 육체가 쉼을 얻고 우리 영혼이 소성될 수 있도록. 근데 목회자에게도 아니면 또 여러분에게도 이 쉼이 필요합니다. 그렇죠? 한 주간 열심히 일어나고 하면 사실 토요일이 기다려지지 않습니까? 주말이 기다려지지요. 바로 쉼이 필요합니다. 우리 주님이 이것을 아셨지 않습니까? 따라서 그 주님은 Come to me, all you who are weary and burdened. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. I will give you rest. 내가 너희에게 쉼을 주겠다라고 하신 것이거든요. 저도 석 달이 이 미국에서 언어가 틀리고 문화가 틀리고 또 생활 여건이 틀린 곳에서 생활해 보면서 계속해서 이 미국에 올 수 있겠는가? 혼자 완전히 자립할 수 있겠는가? 그걸 지금 석 달 동안에 바로 찾아보는 것입니다. 그런데 결국 찾아보니까 가능하겠더라고요. 결국은요, 이 5년의 비자를 받고 이제는 더 이상 다른 사람의 후원 없이 제가 자립할 수 있는 그 길을 찾아봤습니다. 왜냐하니까 그곳에서 알바도 할 수 있겠더라고요. 그래서 사실 알바도 하면서 이제 대학원 디민 과정 지금 학위 과정은 아니고요. 이 목회 디민 과정을 공부를 좀 하면서 지냈는데 한 1년이 지나니까 이 코로나가 와버렸습니다. 결국은 돌아올 수밖에 없었지요. 바로 이것은 지금 삶의 하나의 작은 과정입니다. 그런데 이 과정을 통해서 나는 지금 무엇을 만들어내고 있는가? 그렇습니다, 여러분. 만약에 그때 한번 가지 않았다면 저는 이 영어에 대한 관심을 놓게 됐을 겁니다. 더 이상 하지 않았을 거예요. 왜냐하니까 가보니까 LA에 사는 많은 교민들도 영어 안 쓰더라고요. 영어가 필요가 없어요. 여러분 우리 국내에서도 마찬가지입니다. 영어 참 시간 투자, 이 물질 투자, 이 젊음을 투자해서 열심히 해서 스펙을 쌓았는데 여러분 어디에 써먹습니까? 그다지 써먹을 일이 별로 없는 것 같아요. 그런데 저는 그럼에도 불구하고
계속 하자주의거든요. 예, 그게 아까워요. 그래서 지금도 좀 굉장히 서툰 영어지만은 영어로 우리말로 말씀을 전하고 있는 것입니다. 여러분 1년 뒤가 어떻게 될까요? 2년 뒤는 어떻게 될까요? 3년 뒤는 여러분 보다 달라져 있지 않겠습니까? 그리고 이제 이 방송을 통해서 저는 많은 지금 외국인들을 만나게 됩니다. 그리고 아울러 이 오프라인으로, 여기서는 온라인으로 만나지만은 이제는 홍대로 가서 여러분 제 지금 틱톡 사이트에 이 전도 모임도 좀 보실 수 있는데요. 거기에서 매주 토요일마다 지금 버스킹을 하고 있습니다. 저는 사실 메신저죠. 말씀을 전하고요. 키보드, 그리고 이 기타, 아울러 이 플룻 리스트가 한 분 오셔갖고 찬양과 함께 홍대에서 말씀을 전하다가 개인적으로 이스라엘 사람도 만나고 사우디 사람도 만나고 프랑스에서 온 사람도 만나고, 여러분 홍대 한번 와보십시오. 거기에 외국인이 가득합니다. 지난 토요일도 가니까요, 이 지하철에 밀려 가고 있어요. 세계 복음화를 원하신다면은 여러분 홍대로 오십시오. 거기서 함께 찬양할 수 있고요, 함께 전도할 수 있습니다. 여러분들이 이 외국인이 가는 것이 좀 부담스러우시면 같이 갈 수 있습니다. 같이 여러분들이 한번 신청하십시오. 목사님 토요일 몇 시에 가십니까? 저는 지금 보통 2시에 가는데요. 그러면 한 1시간 반 걸려요. 근데 약속이 되어지면 더 일찍 갈 수 있죠. 그리고 우리는 거기에서 유학생도 만나고 여행인 외국인들도 만납니다. 그 내용을 사실 저는 이 틱톡에 종종 좀 올리고 있지요. 페이스북에도 지금 올려놓고 있습니다. 이것이 만남입니다. 그리고 이러한 만남은 우리의 영어를 여러분 더 성장시켜 줄 것입니다. 언젠가는 보다 자연스럽게 이런 좀 원고 없이, 사실 지금 제가 우리말로 하면은 원고 없이도 어느 정도 할 수 있거든요. 원고가 잘못됐다는 게 아니고요. 그런데 좀 영어 설교도 원고 없이 하는 날이 좀 오기를 사실 기도하고 있습니다. 주님, 기억력을 좀 주세요. 성령이 오시면은 기억력을 준다고 했거든요. When the Holy Spirit comes on you, 성령이 너희에게 임하시면 you will receive the power, 너희가 권능을 받고 you will be my witness, 너희가 내 증인이 될 것이다. 여러분 이 증인이 어떻게 됩니까? Go to all nation, 온 세상으로 가는 증인이거든요. 그런데 내가 지금 전혀 영어를 못하면은 그 세상 사람들과 어떻게 소통을 하겠습니까? 따라서 여러분 세월이 바뀌어도 영어는 필요해요. 그런데 사실 지금 시대는 진짜 적은 노력으로 언어를 할 수 있는 그런 시대가 된 것 같아요. 왜냐하면 제가 지금 이 문장을요 문법적으로 정확하게 제가 다 못 씁니다. 그런데 지금 AI의 도움을 받죠. 예, 많은 도움을 받습니다. 그리고 이제 단계로 관계대명사 여기 있고 이 부사가 여기에 쓰여지는구나, 이렇게 적다 보니까 또 이렇게 말씀을 전한 이후에 제가 좀 들어봅니다. 발음도 투박하고 좀 말 문장도 어설프고, 근데 또 들어봐요. 그러면서 또 나중에 한 번쯤 또 연습을 해봅니다. 그렇습니다, 여러분. 노력하는 과정도 아름다운 것입니다. 오늘 여러분들이 금방 여러분 앞에 눈앞에 열매가 보이지 않더라도 실망하지 마십시오. 피곤한 선을 행하다가 실망하지 말지니 피곤치 아니하면 끝까지 가면 때가 이름에 거두리라. 열매가 맺어지는 날이 온다는 것입니다. 인내는 쓰다, 그러나 그 열매는 달다. 여러분 우리 옛날 속담에 있는 것처럼 오늘 과정 어떤 면에서는 이 아침에
여러분이 아침 일찍 일어나는 것도 습관화되시면 괜찮지만 사실 우리 젊은이들은 참 어렵습니다. 그런데 우리 젊은이들이 나는 새벽형 인간이 되고 싶어 하고 새벽에 한번 일어나기로 작정하고 적어도 2시간을 내 자신의 개발을 위해서 사용하신다면 저는 우리의 인생은 바뀐다라고 믿습니다. 사실 여기에 이 몇몇 분들이 지속적으로 이 방송을 듣는 분들이 생겨나고 있습니다. 참 감사합니다. 그런 분들에게 지혜가 주어지고 하나님의 살아있는 말씀이 들어가게 되면은 여러분 제가 능력이 있어서가 아니라요 하나님의 말씀이 그 심령 속에 역사되는 것을 저는 분명하게 믿거든요. The word of God is working within you. Those who believe God's word. 하나님의 말씀을 바로 믿는 사람들 속에 하나님의 말씀은 역사되어지기 때문에 저는 이 말씀을 증거하지 않을 수가 없는 것입니다. 그렇습니다. 하나님, 이 아침을 축복해 주시길 바랍니다. 우리 창문님도 축복해 주시기를 바랍니다. 그냥 단순히 교회를 다니는 크리스찬 정도가 아닌 바로 그 안에 기쁨이 가득하고 희락이 넘쳐나는 얼굴에는 미소와 이 스마일이 가득한 누구를 만나더라도 상처받지 않고 내 마음을 뺏기지 않는 성숙된 예수님의 제자가 되기를 바랍니다. 그렇게 기도합니다. 우리 김민주님도 마찬가지입니다. 주님, 그 안에 진정한 이 민주, 자유가 가득하게 도와주시기를 기도하고 있는 거죠. 그렇습니다, 여러분. 자유를 잃으면 사실 모든 것을 잃게 되거든요. 그런데 오늘 이 땅에 자유가 침범받고 있습니다. 와, 이런 법이 만들어질 수 있는가 싶은데 실제로 다 만들어지고 있죠. 지금은 당장 내한테 이 문제가 닥치지 않은 것처럼 느껴집니다. 그러나 지금 이 군인들이 제때 월급을 못 받는 이 문제는 일어나고 있죠. 그리고 또 이 연금들이 제대로 지금 지급이 안 되는 이 위험에 빠집니다. 이 국고가 바닥에는. 이때 저는 어떤 누군가 개인이나 정치인을 비난하는 게 아니고요. 제가 할 수 있는 일은 바로 기도입니다. 하나님, 정직한 대통령이 되게 해 주십시오. 의로운 국회의원이 되게 해 주십시오. 하나님, 저 김정은 언제까지 두시겠습니까? 저렇게 신음하고 있는 바로 이 북한 주민들을 건져 주시기를 바랍니다. 하나님께서 이 역사를 통해 이 헤롯 왕을 제거하신 것처럼 사실은 여기 헤롯 왕이 벌레에 의해서 죽었다라고 얘기하거든요. 여러분, 하나님이 손 한번 대시면은 벌레를 통해서 죽게 됩니다. 열병을 통해서도 죽게 되지요. 예. 이번에 지금 베네수엘라 대통령이 또 이렇게 사로잡혔는데요. 여러분, 어떨지 모르지만 이게 옳으냐 그러냐 이런 문제로 가는 게 아닙니다. 문제는 하나님의 이 심판이 또 다른 방법으로 우리 모두에게 주어질 수가 있습니다. 이 개인적인 심판이 있거든요. 사회적인 재난도 심판입니다. 노아의 방주 사건은 우주적인 재난이지요. 여러분, 이 지금 전쟁이 재난입니다. 예. 여전히 아직도 지금 전쟁 중이지 않습니까? 우리는 잊어버리고 있죠. 우리의 일이 아니니까요. 그런데 이 러시아, 우크라이나 언제까지 계속되겠습니까? 종식되어져야 되지 않겠습니까? 그런데 또 여전히 지금 나라와 나라, 민족과 민족이 이 마지막 때는 싸우게 된다라고 했거든요. 왜 그렇습니까? 불법이 난무하기 때문에 그렇습니다. 따라서 우리는 이때에 하나님을 찾아야 됩니다. 아모스 5장 6절에 여호와를 찾으라 그리하면 살리라 했는데요. 저도 지금
여호와를 찾습니다. 여러분과 똑같이 마음으로 찾습니다. 그런데 그렇게 되면 내 영혼이 살게 되거든요. 이 아침에 좀 더 자자, 좀 더 졸자, 뭐 얼마든지 맛있는 잠을 잘 수 있지 않습니까? 붕붕님 조금 더 안 주무시고 일찍 일어나셨네요. 그리고 여기 들어오셨네요. 여러분 반갑습니다. 이제 성함을 오랜만에 보기 때문에 또 이렇게 한번 불러봤습니다만 그렇습니다. 이 잠언에서는 잠자기를 좋아하는 사람들의 실상을 너무나 명백하게 가르쳐주고 있거든요. 잠언서는 1장부터 31장까지 있습니다. 대부분의 이 잠언서를 바로 다윗의 아들 솔로몬, 이 지혜의 왕 솔로몬이 기록했습니다. 우리 알렉스님이 바로 이 잠언서를 읽게 되면, 우리 창문님이 물론 읽으시겠지만요, 잠언서를 읽게 되면 여러분들이 지혜를 얻습니다. 지식을 얻습니다. 여기 어떻게 how to say 말해야 될지를 알려줍니다. Who will meet, 누구를 만나야 할지를 알려줍니다. Where I am going, 내가 어디로 가야 할지를 알려줍니다. What should I do, 내가 무엇을 해야 되는가, 그것을 지금 알려준다는 것입니다. 여러분, 이 잠언서 오늘 며칠입니까? 12일이죠. 그러면은 잠언서 12장을 읽으시는 겁니다. 내일이 13일이면은 13장, 길지 않습니다. 한 장입니다. 사실은 반장이지요. 그것을 여러분 읽게 되면은 뭔가 여러분 머리가 툭 치는 것을 경험하게 됩니다. 그리고 이런 구절이 있었던가 경험하게 됩니다. 그리고 죄를 멀리하게 됩니다. 한번 잠언서를 추천합니다. 꼭 날마다 한 번씩 읽어보십시오. 또 시적인 영감이 필요하신 분들은 시편을 읽으십시오. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 오늘 여러분의 걸음이 사망의 골짜기를 할지라도 내가 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 하심이라. He is with me. The Lord is with me. 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 가이드, 안내하시나이다. 거기 한 걸음 더 나갑니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 The Lord prepare a table before my enemy. 나의 이 원수의 세력 앞에서 그분이 상을 배설하신다는 것입니다. 우리 김충관님 참 고맙습니다. 자연스럽게 또 한번 대화할 기회가 주어지리라고 믿습니다. 하나님께서 그 방송에도 좀 축복하시기를 바랍니다. 저는 계속해서 어제도 거의 1시간 40분을 대화로 진행을 했습니다. 그리고 토요일 아침도 그렇게 했죠. 이렇게 지금 합방을 위할 여러분들이 원할 때는 토요일 아침 혹은 주일 저녁 8시를 선택해 주십시오. 그러면 거기에서 자연스럽게 우리는 필요한 것들을 나누게 될 것입니다. 또 여러분들의 이 방송을 좀 축복합니다. 잘 되시기를 바랍니다. 우리 복수님 성함도 이제는 제가 좀 사진이 찍히네요. 그래서 기억이 됩니다. 주님, 바로 이처럼 이 아침에 들어오는 한 분 한 분들 세월을 아끼라 때가 가니라. 얼마나 지금 시간이 소중합니까? 그런데 지금 이 자리에 들어오셨습니다. 하나님, 한 분 한 분들에게 바로 10배로 20배로 좀 보상해 주시기를 바랍니다. 빅 아이디어를 주시기를 바랍니다. 제가 드릴 수 있는 것은 한계입니다. 그런데 성령님, 바로 저분들 심령 속에 주의 성령님이 역사하시면 리마인드, 생각이 새롭게 됩니다. 그리고 in your heart,
마음이 새롭게 됩니다. 예. 그리고 with rejoice in the Lord. 주님 안에서 이 기쁨을 가지게 됩니다. 만약에 이 방송이 제가 기쁨을 잃어버린다면, 자유를 잃어버린다면 저는 이것을 하지 않을 것입니다. 물론 여러분, 준비하는 과정이 쉬운 것만은 아닙니다. 평소에 보통 4시 반에는 좀 일어나는 편이니까요. 예. 그리고 이미 준비했던 노트를 또 한 번 더 보게 되죠. 그런데 쉽지만 않죠. 그러나 이것이 의무도 아니고 책임도 아니거든요. 저는 제가 누릴 수 있는 특권이고 자유라고 생각합니다. 여기에 몇 분이 계시든지 그걸 또 의식만 하면은 여러분 이 방송 하기가 어렵습니다. 그래도 우리 해피님 같은 분들이 자꾸 들어와 주시고, 창문님이 오래 머물러 주시고, 어제도 보니까 한 분이 44분을 머무셨더라고요. 그런 분들이 계시기 때문에 또 방송할 바로 의미가 있는 것입니다. 때로는 어제 한 분은 목사님 교회가 어딥니까? 목사님 교회를 한번 가고 싶습니다. 그런데 너무너무 감사한 제안이었어요. 전화번호 오늘까지 또 다 보내주셨더라고요. 그런데 저는 현재 이 오프라인, 이 빌딩 교회, 눈에 보이는 교회가 현재 없습니다. 제가 만약에 새로 교회를 한다면 저는 홍대 쪽에 지금 교회를 하려고 하거든요. 그런데 지금 그때가 언젠지는 잘 모르겠어요. 아이고 목사님 나이도 지금 있는데 빨리 하셔야죠. 그렇습니다. 참 고맙지요. 그런데 여러분, 저는 이미 미국인하고 교회에서 개최해 본 경험이 있습니다. 이 영어 가지고요. 이 미국인 지금 4명, 6명을 데리고 LA 이 공원에서 교회를 했습니다. 그런데 이 경험이 무시되지 않더라고요. 그리고 또 저는 돈으로 교회를 개척하려고 하지 않습니다. 중요한 것은 멤버들입니다. 멤버. 같이 이 비전을 가지고 주님의 나라를 세우려고 진짜 중심을 가지고 있는 멤버 한 12명이 모여지게 되면은, 그런데 먼저는 저는 이 방송에서 만나려고 하거든요. 그리고 또 잃어버렸던 믿음이 회복되어진 사람을 찾으려고 합니다. 그리고 또 믿지 않는 분들이 믿기로 작정하는 분들을 제가 좀 찾고 있습니다. 여러분, 그런 분들이 있으면 추천도 해 주시길 바랍니다. 그런 분들이 있으면 여러분 기도 제목도 좀 올려주시기를 바랍니다. 예. 그렇게 되면은 저는 그냥 믿는 사람들을 자꾸 많이 모아갖고 교회를 하는 게 아니고, 안 믿는 사람들, 처음 믿는 사람들, 그 사람들 한국인하고, 그 다음에는 반드시 이 외국인들, 유학생, 노동자들, 그런 분들과 함께 가는 그런 글로벌 교회가 되기를 희망하고 있는 거거든요. 여러분들이 또 이 일을 위해서도 좀 기도해 주시면 좋겠습니다. 그리고 저는 한국어 교사를 오래도록 했습니다. 그래서 유학생들에게 한국어를 가르칠 수가 있습니다. 조만간에 지금 홍대 안에, 홍대 주변의 카페에서 아니면 스터디룸에서 지금 한국어 교실을 열려고 하고 있습니다. 한국어를 가르쳐 주면서 이 복음을 전하는 것이 저의 또 사명 중에 하나라고 생각하기 때문에요. 그래서 저는 또 한국인 교사들도 더 많이 좀 필요로 하고 있습니다. 사실 서울대학교에 살 때에 이 재학생 교사들이 한 30명이 왔습니다. 그리고 어른 봉사자 교사들이 각 교회에서 한 15명, 많을 때는 한 20명도 오셨죠. 그래서 한 학기 동안에 학생들 200명, 250명을 유학생들에게 각 반별로 나누어서 우리가 한국어를 지금도 하고 있습니다. 저는 지금 거기에서 지도 목사회를 자리를 내려놨기 때문에 이제 개인적으로 또 지금 하고 있습니다만은, 여러분 혹시 이런 걸 원하시면은 여러분 얼마든지 지금 교사들이 필요합니다. 그리고 또 장롱 면허가 돼가 있는, 교사 자격증을 가졌는데도 장롱 면허 되신 분들이 있죠.
그런 분들도 신청하십시오. 그러면 가르치다 보면은 여러분들이 기쁨이 주어지고, 가르치다 보면은 여러분의 언어도 성장하게 될 것입니다. 저는 그래서 teaching is learning, 가르치는 것이 배우는 것이다 라고 생각합니다. 여러분들이 그런 분이 있으면은 저한테 이 문자도 좀 주십시오. 그러면은 여러분과 함께 그 부분을 나누게 되고, 궁극적으로 뭡니까? 세계 복음화입니다. 왜 세계 복음화합니까? 주님의 단순한 명령 때문이 아닙니다. 이것은 주님의 사랑입니다. 사랑의 동기가 아니면은 여러분 의미가 없기 때문에요. 따라서 그렇게 기도합니다. 하나님, not my time, in your time. 바로 나의 시간이 아닌 but his time, 그분의 시간에. He makes all things beautiful. 바로 그분의 시간에 이 모든 것이 아름답게 만들어질 것을 믿기 때문에 막 서두른다고 여러분 되는 게 아니거든요. 예, 원한다고 또 다 이루어지는 것도 아니고요. 소원은 가지되 어떻습니까? 그 기도하면서 주님의 때를 기다립니다. 그리고 또 저는 현장으로 갑니다. 예, 그 현장에 가서 실질적으로 어떻게 할 것인가, 예, 그걸 찾고 그리고 또 행동합니다. 구하고 찾고 두려워야 되거든요. 기도 안 하는 것도 문제인데 기도만 하고 있는 것도 문제입니다. 왜냐하니까 기도는 대화하기 때문에 하나님이 말씀하시거든요. 우리 건열이 님이 하나님께 기도하면요, 하나님이 말씀합니다. 그런데 내가 못 듣죠. 왜냐하니까 죄가 가리워져 있기 때문에요. 그런데 이 죄 고백과 함께 그분의 음성을 들으려고 하면은 소리로 하시는 게 아니고요, 때로는 우리 안에 마음의 음성으로 옵니다. 성경 구절, 하나님의 말씀으로 옵니다. 그리고 오늘 전했던 이 메시지를 통해서 깨달음으로 오는 것입니다. 그걸 믿음으로 받으면 어떻게 됩니까? 내 안에 역사가 일어나거든요. 따라서 구하고 찾고 그 다음에는 두드려야 됩니다. 저는 언제까지 연애만 하지 마라 합니다. 언제까지 짝사랑만 하지 마십시오 합니다. 프로포즈 하십시오. 오늘도 행함이 있는 믿음으로 전진할 때 하나님이 여러분을 축복하시기 바랍니다. 내일 6시에 뵙겠습니다. 감사합니다. 바이바이.